be Dr. Sergiyenko, the Minister of Labor, Health and Social Affairs of Georgia, Mark Dybel, the Executive Director of the Global Fund, and Mr. Koka Labartkava, representative of Georgia Network of People Who Use Drugs. Dr. Sergiyenko, you have the floor. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დიდი მადლობა მომზადებისთვის. მე ძალიან მოკლედ გეტყვით ფონდების შინას, რომელიც ნაწილობრივ თქვენთვის ცნობილია. საქმე იმაში არის, რომ გლობალური ფონდი, საერთაშორისო ფონდი, რომელიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ახორციელებს პროექტებს, რომლის მთავარი ამოცანაც არის გარკვეული ინფექციური დაავადებების, ჩვენ შემთხვევაში შიდსის, ტუბერკულოზის და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლაში ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემების გაძლიერება. უკვე მომავალი 2 წლის განმავლობაში ტოვებს საქართველოს და ამოცანა არის, რომ მიმდინარე პროექტების უწყვეტობა და მდგრადობა იყოს უზრუნველყოფილი. სწორედ ეს არის მთავარი ამოცანა. მოგეხსენებათ, ღონისძიების სახელწოდება არის გზა წარმატებისკენ. ფონდი გადის საქართველოსთან იმიტომ, რომ დარწმუნდა, რომ ქვეყანას შეუძლია ასეთი მნიშვნელოვანი პროექტების დამოუკიდებლად მართვა და იმისათვის, რომ ეს მოხდეს 2 წლის მერე უმტკივნეულოდ სწორად განისაზღვროს გარდამავალი პერიოდი. მე მადლობას ვუხდი გლობალური ფონდის აღმასრულებელ დირექტორს, რომელიც ჩამოვიდა ამ შეხვედრაზე. ძალიან მნიშვნელოვანი არის მისი აქ ყოფნა. ჩვენ ახლახან მოვაწერეთ ხელი ახალ საგრანტო ხელშეკრულებაზე, სადაც დეტალურად არის გაწერილი შემდგომი 2 წლის თანამშრომლობის გეგმები და მადლობას ვუხდი ყველა დამწერ საზოგადოებას, რადგანაც ჩვენმა მეზობელმა და არა მარტო ქვეყნებმა დიდი ინტერესი გამოხატეს ამ გამოცდილების გაზიარების მხრივ. მადლობას გიხდით და მე მგონი, რომ შემდეგ კითხვა-პასუხის რეჟიმში უკვე გექნება საშუალება მეტი ინფორმაცია მოგაწოდოთ. Thank you, and I'm giving the floor to Mr. Dybel, the Executive Director of the Global Fund. Thank you, and I'd like to begin by thanking the Honourable Minister for hosting us today and the people of Georgia in this beautiful city. It's wonderful to be here for the first time. Also, the Minister of Finance was present today, I think demonstrating the strong commitment of the government to serve the people and to provide services to fight HIV, TB, and malaria, but importantly for universal health coverage. And the framework agreement the Honourable Minister mentioned actually sets the foundation, as he said, for financing for the next 3 years, which will bring the total to around $150 million US dollars to support the programs here in Georgia. But the important point is that is a significant amount of money, but the real leadership comes from the government and the people of Georgia that have committed the vast majority of the resources to achieve success in the fight against HIV, TB, and malaria. And I think the co-sponsors felt it was important to have this meeting in Georgia because it has had a leadership role in the region in progress in fighting these 3 diseases, but also advancing the universal health coverage agenda, which was just adopted as a major goal at the Sustainable Development Goals in New York, from which I just came. I would point out that the Global Fund commitment here in Georgia and actually in the region, and over the next 3 years the commitment is larger than it was over the last 3 years, is really a form of international solidarity. The Global Fund is a mechanism used by funders. Europe actually is the largest funder of the Global Fund, providing about 60% of the resources. The United States, Japan, Australia brings in most of the rest, but really it is a solidarity, a global solidarity to support the people here. It's a collective effort, it's a partnership. And at this meeting, we're talking about important issues about long-term sustainability and long-term programmatic efforts to best achieve universal health coverage and ending HIV, TB, and malaria as epidemics. And I also want to congratulate the Minister and his government for being open to dialogue around very difficult issues at this meeting and beyond, and engaging in conversation with the harm reduction networks and people
who inject drugs and people who are of key affected populations to engage directly to look towards long-term sustainability programmatically and financially so that these epidemics can end, because we know they can't end without the deep engagement of civil society. And so I commend the government for that openness to that dialogue around very challenging issues that we'll need to work through collectively over the time, and we hope the framework agreement that we just signed will set a strong foundation for that. So in summary, thank you again to the Minister, to his government, and to the people of Georgia for hosting this important meeting, and to our colleagues from civil society and the harm reduction networks that are helping drive this whole agenda together as a partnership. Thank you. Now I would like to give the floor to representative of civil society here, in particular the community of people who use drugs, who are the key beneficiaries of these programs. Mr. Global. მოგესალმებით და უპირველეს ყოვლისა მინდა ასე ვთქვათ გამოვხატო ბაზირება გლობალური ფონდის მიმართ, ჩვენი სახელმწიფო სტრუქტურების მიმართ, საერთაშორისო სააგენტოების მიმართ, ვინაიდან ჩვენ უკვე წლების მანძილზე სამოქალაქო საზოგადოებას პაციენტთა თემს გვეძლევა შესაძლებლობა ვიყოთ ჩართული ისეთ მნიშვნელოვან პროგრამებში, როგორიც არის აივშიცის მკურნალობა, იგივე C ჰეპატიტის პროგრამა, ეს მართლაც რომ უნიკალური შესაძლებლობა არის ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც სახელმწიფო ელიმინაციის პროგრამას უკავშირდება. გარდა ამისა, სხვა ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ჩვენს სახელმწიფოში ადამიანების რესოციალიზაციის, მათი გაჯანსაღების და საზოგადოებაში რეინტეგრაციის კუთხით. აქვე ალბათ უნდა აღინიშნოს ის, რომ გარდამავალ ეტაპზე და დაფინანსების, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია ამ პროგრამების, რა თქმა უნდა, კიდევ და კიდევ ხარისხის გაუმჯობესება, მხარდაჭერა და ამავდროულად შესაბამისი გარემოს შექმნა, რათა უფრო მეტად გახდეს ეს პროგრამები ეფექტური. გულისხმობ ამ შემთხვევაში საკანონმდებლო ბაზას, რომელიც ნარკოკანონმდებლობას უკავშირდება, ვინაიდან ნარკოკანონის ლიბერალიზაცია ჩვენ მოგცემს საშუალებას კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ის პროგრამები, რომელიც მხარდაჭერილია სახელმწიფოს მიერ, პირველ რიგში ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ, ასევე გლობალური ფონდის მიერ, მიეცემა შესაძლებლობა, რომ უფრო ეფექტიანად განხორციელდეს და უფრო მეტი სარგებელი მიიღოს საზოგადოებამ. მე კიდევ ერთხელ გამოვხატავ მადლიერებას იმ ორგანიზაციების მიმართ, ვინც ესეთ უნიკალურ შესაძლებლობებს გვაძლევს. Thank you. Now we have time for questions, but before we move to questions, I want to say that we have a number of high-level participants at the meeting to whom you can ask questions after this formal press conference, including Dr. Zsuzsanna Jakob, who is the regional director of the World Health Organization. So your questions, please. შეიძლება უფრო ცვლად მემორანდუმის შესახებ ისინი საუბრობენ სამი წლის დაფინანსებაზე. ეს პროგრამა უკვე გადმოდის სახელმწიფოს ხელში, როგორც იყო და რამდენი მილიონი დაფინანსება უშუალოდ ხელისუფლების მიერ. და თქო მემორანდუმში უფრო ცვლად რას მოაწერეს ეს კონკრეტულად. მემორანდუმს რაც შეეხება, ეს არის ახალი საგანტო ხელშეკრულება, რომელთაც განსაზღვრება უახლოესი 2 წელიწადზე მეტი ხნის პერიოდის განმავლობაში მიმდინარე დაფინანსება. დაფინანსების გრაფიკი თავის მხრივ დინამიური არის, იზრდება სახელმწიფოს დაფინანსების წილი და პროპორციულად მცირდება გლობალური ფონდის, ისე რომ 3 წლის თავზე სრულად სახელმწიფო მოძრაობს ამ სამივე მიმართულების მართვა. თანხმობრივად ეს შეადგენს 50 მილიონზე მეტს, რაც შეეხება წინადობრივ ზრდას, ეს არის დაწყებული 5-დან 175-მდე სახელმწიფოს წილი და ჯამში ბოლოში როგორც მომხსენებთ 100%. Yes. Theo, ნარკოკანონმდებლობის კანონმდებლობასთან დაკავშირებით ახსენეთ თქვენ ლიბერალიზაცია თუ შეიძლება რომ დაგვი კონკრეტულად რას გულისხმობთ და რომელ კანონში რომ აუცილებელია და კონკრეტულად რა სახის ცვლილება არის საჭირო რომ ეს პროექტები უფრო წარმატებულად განხორციელდეს.
მოგეხსენებათ ნარკომანია არის ასე ვთქვათ დაავადება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პრობლემა და შესაბამისად მეცნიერულად დასაბუთებული მეთოდებით უნდა ხდებოდეს და ხდება კიდევაც ნაწილობრივ ჩვენს ქვეყანაში აი ამ პრობლემის დაძლევა. შესაბამისად აი ამ ასე ვთქვათ შეთავაზებებს, რაც შეეხება მეცნიერულად დასაბუთებულ მეთოდებს, კურნალობას, რეაბილიტაციას, ზიანის შემცირებას, უნდა უმაგრებდეს ასე ვთქვათ საფუძველს ნარკოკანონმდებლობა, რომელიც დაფუძნებული იქნება ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვაზე და არ იქნება მიმართული იმ ადამიანების დაჟაზე და იზოლაციაზე, რომელსაც ერთის მხრივ ჩვენ ხელს უწოდებთ, რომ დავაბრუნოთ ისინი საზოგადოებაში, შევუწყოთ მათი გაჯანსაღების პროცესის ხელი, მეორე ხელით ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო ბაზა უნდა უმაგრებდეს ამას საფუძველს, რათა საერთო ჯამში, ასე ვთქვათ, უფრო ეფექტიანი გახდეს ჩვენი ინვესტირება, როგორც ბატონმა მინისტრმა აღნიშნა აი ამ პროგრამებში. ბატონო და როგორც ისეთი გლობალური პროექტი, სახელმწიფო ორგანიზაცია, რომელიც სამყარო მედიკამენტებზე საქართველოს შეთავაზებაში მოიხდება. ამ შემთხვევაში ის სახელმწიფო აკეთებს კურნალობას თავის თავზე. ხომ არ გაძვირდება მედიკამენტები სახელმწიფოს შეიზღიდეს და ამ შემთხვევაში ხომ არ იმოქმედებს სახელმწიფო მედიკამენტების ხარისხს, მაგრამ თუ ვერ შეძენა შეიტომ ფორმალიზებს ხარისხის დაწევა და მეორე შეკითხვა ხდება ზიანის შემცირების პროგრამებს კურნალობა გასაგებია და შეიძლება ის სახელმწიფო თანხმობაზე, მაგრამ რაც შეეხება პრევენციულ კონსულტაციებს ზიანის შემცირებას ამ კუთხით გასაპირებს რაც შეეხება მედიკამენტების ფასს და ხარისხს, გლობალურ ფონდს ის უპირატესობა აქვს, რომ ის არის ასე ვთქვათ მსხვილი ფინანსური ორგანიზაცია და არა მისი საკონოფონდო შინაარსის გამო აქვს ეს უპირატესობა. სახელმწიფო შესაძლებლობებსაც იგივე პრივილეგია აქვს, რაც გლობალური ფონდის შემთხვევაში. ქვეყანაში არსებობს ქვეყნის საკოორდინაციო მექანიზმი, CCM-ი, ასე ვთქვათ, რომელიც მსჯელობს ასეთ საკითხებზე და შესაძლებლობის ფორმატი, ხარისხობრივი და რაოდენობრივი პარამეტრები დარჩება იგივე, რაც იყო გლობალური ფონდის მოღვაწეობის პერიოდში. რაც შეეხება პრევენციას, სახელმწიფოს ყველაზე უფრო მძლავრი ინსტრუმენტები აქვს ამისთვის, მასთან ახლოსაც კი ვერ მოვა ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომ განახორციელოს ინფექციების გადაცემის პრევენცია. მოგეხსენებათ, ჩვენ ძალიან დიდი ინტენსიური კამპანია დავიწყეთ ამასთან C-ჰეპატიტთან დაკავშირებით და ეს არ ეხება მხოლოდ C-ჰეპატიტს, ზოგადად ეს არის ინფექციების გადაცემის პრევენცია, რომელშიც შედის როგორც ჰეპატიტი, ასევე შიდსი, ასევე ბაქტერიული ინფექციები, ვირუსული, პარაზიტული და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ჩვენი აქტივობის უელი პრევენცია, ჩვენი ვალდებულება და ჩვენ ამას შევასრულებთ. მარინა ასათიანი ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის მედია კოორდინატორი. მოგეხსენებათ, რომ ბევრი არასამთავრობო არის ჩართული გლობალ ფონდის პროექტების განხორციელებაში. ამ ფონდის გასვლის შემდეგ სახელმწიფო დაფინანსებაზე გადასვლის შემთხვევაში რა ბედი ეწევა ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და სახელმწიფო გამოიყენებს თუ არა ამ რესურსს, რომელიც წლების განმავლობაში ჩადო გლობალ ფონდმა და ეს ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა პროექტში ცხადია არ არის გამოწვეული რაიმე სახის საქველმოქმედო აქტივობით, არამედ ეს არის აბსოლუტურად პრაგმატული თანამშრომლობა, როდესაც სახელმწიფო ლეგალურად იყენებს არასამთავრობო ორგანიზაციების რესურსს ორი მიმართულებით. ერთი ეს არის ცოდნა და ექსპერტიზა ამათგანელების და მეორე ეს არის პაციენტთა საზოგადოებასთან გაუმჯობესებული წვდომა. ეს ორივე ფაქტორი პროექტის პრაგმატული განხორციელებისთვის აუცილებელი ფაქტორები არის შესაბამისად ჩვენი თანამშრომლობა, რა თქმა უნდა, ისე გვახსოვს. დიდი მადლობა. არა გაქვთ მოგითხრა.